सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन चरणों विच सुभाईमान सतसंगी पैरिओ अदब सत्कार नाल गुरु फतेह दी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माफ़ी मंगदे समुची संगत कोलों मैनूं समय का भुलेखा लग गया सी, थोड़ा जिहा देरी हो गई, इस गल की मैं माफ़ी मंगना। सुरत बिरत करके आनंदपुर साहिब की धरती ते चलीए। जंग ते भावें धोखे नाल लड़ते ने, एक छोटा जिहा दृष्टांत दे दियां ताकि सानूं पता लग जाए। औरंगजेब बादशाह जिधर दखण है यूं कह लो भी हजूर साहब है, सौखा जिहा समझ लग जाएगी। इधर औरंगजेब जंग लड़दा है मराठियां नाल, ते जंग दे विच पैसिਆਂ दी, अनाज दी, शरीरां दी बहुत लोड़ पैंदी है। वो सारियां लोड़ां पूरीਆਂ करन वास्ते पहाड़ी राजियां ते दबाव पाउंदा है। भंगाणी दा युद्ध हार गए बाई धार दे राजे। मैं दृष्टांत देन लगा, सिर्फ गल अगे तोड़ देनी। औरंगजेब बादशाह ने अपने बंदे भेजे भी उत्थे जाके पता करो, उन्हां कोलों टैक्स लवो। सारे पहाड़ी राजे गुरु साहब कोल इकट्ठे होके आ गए भी साडे विच ताकत नहीं, तुसी कृपा करो, साडी मदद करो। गुरु साहब ने मदद की, जंग जित गए। औरंगजेब ने होर वड्डी फौज भेज दी। जब वड्डी फौज लेके आए, उन्हें सोचा किते हार ना जाइए। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पासे करके जाके औरंगजेब की फौज नाल सीधा फैसला कर लिया। कहन लगे असीं तां टैक्स देण नूं तैयार सी, गुरु गोबिंद सिंह नहीं सी देण दिंदा। मैं सिर्फ एक दृष्टांत दिता है, इहो जिहे बेईमाने करते सन। उच कई जंगां कई तरीकों के धोखिਆਂ नाल लड़ियां गईयां, पर गुरु घर की हर वारी जित होंदी रही। कूड़ नखुटे नानका उड़क सच रही। हुण एक पल मैं फेर लवां। तुसीं देखिया होएगा भी धर्मी बंदे नूं बहुतियां औकड़ां आउंदियां ने, ते धर्मी बंदा जितदा भी अखीर च बहुती वारी कूड़ जित जांदा। उहदा कारण यह है भी जिन्ना कूड़ थल्ले डिग सकदा ना, उन्ना सच नहीं डिग सकदा। सचियार मनुख नहीं उहदे बराबर जा सकदा। सचियार ने एक अपना रस्ता लैके तुरना है, कूड़ ते कुछ भी हो सकदा है। जदों कितों भी जित ना मिली, उन्हां पापियां ने एक फैसला किया भई आपां आनंदपुर साहिब की धरती नूं घेरा पाईए। दिल्ली की फौज, लाहौर की फौज, सरहंद की फौज, बाई धार के राजियां की फौज, समुची फौज लेके मई महीने विच आनंदपुर साहिब की धरती नूं घेरा पा लिया। तुहाडे चों शायद कोई आनंदपुर साहिब गया होवे। पहाड़ी इलाका है, चारे पासियां तो घेरा पा के एक भी अनाज का दाना अंदर नहीं जान देंदे। बाहरों कोई किसी हथियारां दी, किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं। मई महीने का घेरा पिया होया, दसंबर आ गया। मैं छोटी जी बेनती करन लगा। महाराणा प्रताप सिंह हल्दी घाटी के अस्थान ते अकबर बादशाह के कोलों हार गया। एक वखरा दृष्टांत, एग्जाम्पल। हार गया तो वह जंगल विच बैठा है। उसकी एक बेटी है, एक बेटा है।
ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੜੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਤੂੰ ਲਾਏਂਗਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ 2 ਵਕਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਖਰ ਆਏ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੋਲਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੋਲ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ। ਡੋਲਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਦੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਾਂ ਬਣਾਈ, ਗਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 3-4 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਘੋੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ? ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਨਾ 15-20 ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਘਰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਅੱਖ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਜੀਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਵੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੀਂ। ਪਾਲ ਤੇ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੰਢਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੋਨੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਉਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 500 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 53 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 53, 53। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਿਆਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ 4-4.5 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਹੀ। 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗਦੀ। ਰੋਜ਼ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਵਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਸਰਸਾ ਵੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੰਘੋ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਰਸਾ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ
जितने भी साडे रिश्तेदार ने, सके संबंधी, सौरे पेके सब थावां ते जाने हैं, शायद ही कोई विरला सिख होएगा जिहड़ा परिवार विछोड़े जांदा होएगा, लै गुरु इन्हां दिनां च तेरा परिवार विछड़िया सी, मैं अपना परिवार लेके तेरे कोल आया। सरसा के किनारे तो परिवार के 3 टुकड़े हो गए, 5 प्यारे, 2 साहिबजादे, कुछ सिंह अते गुरु गोबिंद सिंह जी, ये एक टुकड़ा हो गया। मातावां भाई मनी सिंह, कुछ होर सिंह, ये एक टुकड़ा हो गया, दिल्ली चले गए। एक तीजा मां गुजर कौर नाल दूना सिंह है। छोटे साहिबजादे ने सरसा के किनारे ते खड़कदियां तलवारां, आउंदियां खतरनाक आवाज़ां, इन्हां सब कुछ नूं विचार के मां गुजर कौर ने दूर झात मारी, एक दीवा टमकदा है, मां गुजर कौर उधर चले गई साहिबजादियां नूं लैके। एक वखरा पक्ष है, सरसा पार कीती। मैं तो बहुत वारी वेखिया, शायद तुहानूं भी कदे वक्त मिलिया होवे, इंडिया च वड्डे वड्डे दीवान लगते हैं, उत्थे कई बारी बच्चे अगे पिछे हो जाते हैं। हालांकि पता है इलाके की संगत है, इत्थे किधरे होणगे, फिर भी वो माँ बाप जिन्हां दा बच्चा अगे पिछे हो जाए ना, वो कथा कीर्तन बंद करवा के बार बार कहिंदे ने, पहला अनाउंसमेंट करो, घड़ी पल चैन नहीं आउंदा उन्हां नूं, एक एक पल पल लंघना औखा हो जाता है, बच्चा किते अगे पिछे हो जाए। प्यार वालिओ, सतगुरु नूं कदे पुछिओ, कदे पुछो इतिहास के पन्ने कोलों, सरसा के किनारे मेरे गुरु का परिवार विछड़िया सी, उन्हें आवाज़ मारी होएगी फतेह सिंह नूं, उन्हें आवाज़ मारी होवेगी जोरावर सिंह नूं, काली बोली रात है, उन्हें आवाज़ मारी होवेगी माता नूं, मां गुजर कौर नूं। इतिहास कहंदा नहीं भलिया, उन्हें एक भी आवाज़ ना मारी, अगे चले गए। थोड़े थोड़े वकवे तो बाद सिंह रोकते हैं उन्होंने। अगे भाई बचित्र सिंह ने फिर जंग लड़िया। इस पिंड का नाम मलकपुर रंगड़ा है। इत्थे भाई बचित्र सिंह के नाल दे 99 सिंह शहीद हो गए, ते केवल भाई बचित्र सिंह जख्मी है, बाकी शहीद हो गए। उस वेले पिछों आ रहे बाबा अजीत सिंह ते भाई बुढ़ा सिंह, वो भाई बचित्र सिंह के शरीर नूं घोड़े पिछे बन के लेके आ गए। अगे कोटला निहंग है। हुण तवज्जो दे के सुनियो जे बेनती करा। सानू बहुत गल्लां जिहड़ियां ने ना रवायतां गलत पा दित्तियां। तुहानू सुनना औखा जरूर लगेगा, पर सच ते सच है प्यारिओ, सच ने नहीं बदलना। मेरे कहण नाल जां ना कहण नाल नहीं बदलना। सानू इहो ही सिखाउंदे रहे भई तेल विच बांह पा लीए, मुड़ के तिलां दी बोरी विच बांह पा दईए, जिन्ने तिल लग जाण इन्नियां भी कसमां मुसलमान खावे तां भी इतबार नहीं करना। नहीं प्यारिओ, धोखेबाज तां होर ही सन जिहड़े अज भी धोखा कर रहे ने। वाह, धोखेबाज होर ही ने। मुसलमान इन्ना धोखा नहीं करता। गल वक्री भी सारे जिन्ने भी होया करते ने, कोई भी कौम होया करती, सारे चंगे नहीं हुंदे, सारे माड़े नहीं हुंदे, थोड़े बहुते माड़े हुंदे ने, पर इहदा मतलब ये नहीं। एक वखरा पक्ष है मैं जिहड़ी बेनती करन लगा सां। एक कोटला निहंग दे विच इन्हां दे बजुर्ग दा नाम है सुलेमान खान।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਰੰਗ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ। ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ। ਨੌਰੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਮਾਛੀਵਾੜੇ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗੀ? ਭੂਆ ਲੱਗੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉਮਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗੀ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਬੇਟੀ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ 12 ਪੁੱਤ ਨੇ, 10 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਪੁੱਤ ਨੇ, 10 ਚੋਂ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 12 ਭਰਾ ਨੇ, 12 ਚੋਂ 11 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਧੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪਿਆ ਲੰਮਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇਲ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਗਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਤਰਖਾਣ ਸੀ ਇਹ। ਗਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਮਤਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਈ, ਬਹੁਤ ਰੋਈ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ।
ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਲਈਆਂ, ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਈ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ। ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੀ ਅੱਬਾ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਆਰੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਆਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਟਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ